ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੂਟਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जी हां, जम्मू कश्मीर तो वापस आया सी पीड़ित ते हुण तक पंजाब दे विच कोरोना दे मरीजां दी गिणती वध के 306 तक पहुंच चुकी है। ते अज दे दिन दा असीं जिक्र करी तां 8वां मामला है सामने आया है जो नवां शहर दे बूटगढ़ तो सामने आया। हुण तक नवां शहर दे विच 19 मामले सामने आए सी, जिस दे विचों 18 लोग ठीक हो गए, जबकि एक शख्स दी मौत हो गई सी, बलदेव सिंह दी, जो सब तो पहला मामला नवां शहर दे विच सी। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस करके कर्फ्यू दे ते नाल ही लॉकडाउन के नियमां की पालना तुहानूं लाजमी तौर पर करनी होगी। रुक करते हैं शैलेश कुमार दा, मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं नवां शहर तो। शैलेश, क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस समय? एक और मामला नवां शहर से लगातार तुसीं देख रहे सी कि 19 पॉजिटिव केस हुण सारे नॉर्मल आ गए, हुण नवां सब मुक्त हो गया सी कोरोना से। लेकिन आज एक मामला सामने आया है कि जिहड़ा जतिंदर कुमार है वो ऑलरेडी बलाचौर के गांव बूथगढ़ रहने वाला है और जम्मू कश्मीर गए थे। शायद ट्रक ड्राइवर जो पता लगे सर ट्रक ड्राइवर सी, जब वो इथों आया तो 23 सैंपल ले गया, लेकिन आज पता लगे पॉजिटिव केस आ गया। ये पॉजिटिव आने से एक नवा सा दोबारा सनसनीखेज मामला आ गया कि जो कोरोना का आपा मुक्त हो गया सी, लेकिन दोबारा फिर एक अपने पांव पसार रहा शुरू हो गया जी। गौरव, किन्ने लोगों के नाल मिलिया, कदों ये वापस आया जो ट्रक ड्राइवर दस्सिया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? शैलेश, कदों ये वापस आया सी, किन्ने लोगों के संपर्क दे विच सी? एक जो तीन चार लोग सीगे लोग जो कंडक्टर होते और ड्राइवर सी ना दे, ये शायद 3-4 लोग सी जो कंसर्न में सी लोग। ये 23 तारीख को सैंपल लिया गया बूथगढ़ तो। किसी ने प्रशासन के जम्मू एंड कश्मीर तो घूम के आया हुआ है अपनी गड्डी लेके, तो शायद इजी सैंपल लेके जो चेक किया गया 23 तारीख को, तो आज रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है जी। गौरव, ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬੂਥਗੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? नहीं, बंगा तहसील तो नेरे ही है, 4-5 किलोमीटर दूर पैंदा पंगा तहसील। जरा बलाचौर तहसील है उससे नाली पिंड पैंदा है 4-5 किलोमीटर दूर से। लेकिन हले प्रशासन और जरा सेहत विभाग है वो सारे देख रहे हैं कि कौन कौन चीजें के कॉन्टेक्ट क्या ऐसी है, वो सारे सैंपल लेते जाओगे जी। शुक्रिया शैलेश, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई इस पूरी गलबात लई। तां इस समय एक वड्डा मामला नवां शहर तो सामने आया क्योंकि पहला 19 मामले सी, एक शख्स की मौत हो गई सी, 18 मामले ठीक हो गए, पर हुण एक होर केस नवां शहर दे विच सामने आ गया। 20वां पॉजिटिव मामला है जो नवां शहर तो सामने आया है। ये भी तुहानूं दस दईए कि ट्रक ड्राइवर शख्स दस्सिया जा रहा है ते 3 ਤੋਂ 4 लोग भी ये कहा जा रहा है कि 3 ਤੋਂ 4 लोग आए ने ते लाजमी तौर पर उसके जिहड़े बाकी संपर्क दे विच आए उन्हां दी भी रिपोर्ट का इंतजार होएगा, सैंपल्स लए जा रहे होणगे। पर एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आउण दे नाल एक बार फिर तो किते ना किते जरूर पूरे जिले के प्रशासन की दिक्कतां वधियां नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर पटियाला तो लवांगे जिथे 6 नवे केस सामने आए ने। जी हां, पटियाला जिला इस समय सब तो वड्डा हॉटस्पॉट बन चुका है। जिस तरीके नाल पटियाला दे विच केस वधे ने, खास तौर ते राजपुरा दे विच ये 6 ਦੇ 6 नवे मामले जिहड़े अज सामने आए और राजपुरा तो ही सामने आए ने ते 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 12 लोगों के सैंपल्स लए गए सन ते पटियाला दे विच जिले दे विच हुण कोरोना के केस 61 तक पहुंच चुके हैं। पूरे सूबे दे विच 306 तक पहुंच चुके आंकड़ा। आज ਜਿਹੜੇ 8 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 42 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦਕਿ 19 ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਟੋਟਲ 61 ਮਾਮਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ कोरोना रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई सी ते उस तो बाद ये पूरी चेन फिलहाल टुटण का नाम ही नहीं लै रही ते वाधे 42 तक गिणती पहुंच चुकी है। 12 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा सी। जो रिपोर्ट आई उस दे विचों 6 लोगों की रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है वो पॉजिटिव आ चुकी है।
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਸੈਂਪਲਸ 21 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 6 ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह। राजपुरा टाउन है जहाँ राजपुरा सिटी है वहाँ जो कम्युनिटी है वो सारे बहावलपुरी लोग रहते हैं, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हुए हैं। उनके बहुत सारे आपस में रिलेशन है, बहुत गूढ़े रिलेशन आपस में, रिश्तेदारियाँ हैं और वो कुछ परिवारों में है, परिवारों के आगे चेन बनती है। एक सोशल कंटेक्ट आ गया तो उसके हाई रिस्क कंटेक्ट्स जो जितने भी रहते हैं वो कनेक्शन आगे आगे जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम भी इस चीज़ के लिए बड़े चिंतित हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई भी वो फंक्शन करते हैं वो उनको जो गैदरिंग करते हैं वो गलत बात है, चाहे घर पे करें चाहे किसी बाहर करें, उससे नुकसान कम्युनिटी का होता है। तो उससे अब राजपुरा बड़ा हॉटस्पॉट बना है, उसके बाद ये गलत हुआ है। ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ 42 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30-31 ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ 61 ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। देखो जो मेरा डिपार्टमेंट है वो उसका तो काम सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, सैम्पलिंग टेस्टिंग। सैम्पलिंग हम करते हैं, टेस्ट मेडिकल एजुकेशन बड़े करते हैं, लैब बड़े करते हैं। जो पेशेंट आइसोलेशन में है या क्वारंटीन में है उन सबको हम देखते हैं। बाकी जो ऐसे किसी खोलना बंद करना जो हमारे CM साहब के परव्यू में आता है और वो सरकार का फैसला सरकार कैसे करती है वो डिसाइड CM साहब करेंगे। और दूसरा कि शायद कैबिनेट की मीटिंग होगी और बड़ा सोच समझ के फैसला लिया जाएगा कि जो ये ना हो कि कल को स्प्रेड कर जाए, हमारा जो इस वे कंट्रोल में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो सारा कुछ पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ये ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। कोरोना वायरस के चलदे लॉकडाउन लगातार जारी है, पर कल देर रात तो एक जो गृह मंत्रालय के ऑर्डर की कॉपी सोशल मीडिया ते भी वायरल हो रही है और लोग गलतफहमी दे विच ने कि शायद अज तो बाजार खोले जाएंगे। तो अमृतसर दे विच ताज़ा की हालात ने और की सरकारी ऑर्डर ने, मेरे नाल अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने। सर, जिस तरीके दे नाल लोकां दे विच एक गलत प्रचार जा रहा है कि अज तो बाजार जिहड़े ने वो खोले जा सकते हैं, तो सरकारी आदेश की ने और अमृतसर की स्थिति है? इस तरह की ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ, 15 ਦੁਕਾਨਾਂ, 20 ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਨੂਣ, ਮਿਰਚ, ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। तो मोहाली ते अमृतसर के प्रशासन के वलों साफ कर दिता गया कि फिलहाल कोई भी ढिल, कोई रियायत नहीं दी जा रही जो केंद्र के हुक्म होए ने। पर इस सब के विचाले चंडीगढ़ का रुख करदे हां। केंद्र शासित सूबा पंजाब हरियाणा की राजधानी है ते चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला भी सामने आया, जिहां केंद्र के हुक्मां दे उत्ते चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला सामने आया कि 3 मई तक गैर जरूरी दुकानां नहीं खोलणगियां। जिहां 3 मई तक गैर जरूरी दुकानां ना खोलण का फैसला चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया है। कंटेनमेंट जोन दे विच होण दे चलदे कोई ढिल नहीं दी जा रही। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार ने ट्वीट करके जानकारी दी तो उन्होंने साफ किया, क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के वलों भी हिदायत जारी की गई ने, उसके साफ तौर पर जिक्र है कि जो रेड जोन ने, उन्होंने जो हॉटस्पॉट ने, उन्होंने किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि चंडीगढ़ को रेड जोन के रखा गया। लगातार मामले सामने आए हैं तो चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार के वलों ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी गई है कि चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਵਿਊ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ। ਜੀ 18ਵੀਂ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦ ਜੋ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 6% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਮੌਤ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 18ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 18ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 18ਵੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 18ਵੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ 100 ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਵਾ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਫੀਸਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 306 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 6% ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 42 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 307 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ?
ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ 307 ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ 18ਵੀਂ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ।